डियर स्टूडेंट आज चतुर्थ श्रेणी पिलाने परिवेश चैप्टर 1 करवा पिलाने बुझीपर आज देख मु तुमको बुझेबी एकत्र बास कर प्रश्न उत्तर आलोचना करेंगे पिलाने चैनल नुआ थे लाइक कर सब्सक्राइब कर शेयर कर भूल ना पिलाने मु प्रथम ठारू दशम श्रेणी पर्यंत प्रत्येक भिडियो उत्तर आलोचना करुँची तुम ट्यूशन पढ़ी चाहूँ 29 टंका मासक दे 29 टंका मासकू दे तुम जॉइन ही मो पाख ट्यूशन पढ़ी पार प्रथम श्रेणी ठार 10 मिनट प्रत्येक विषय प्रश्न उत्तर गोटे गोटे बुझाऊँगी तो मैंने कमेंट कर जोटा बुझीपार बुझेबी ओके। तो आज आलोचना करें चतुर्थ श्रेणी सामाजिक परिवेश चैप्टर 1 प्रश्न उत्तर आलोचना करें। ये चित्र दे देख ये चित्र ये चित्र को देखे प्रश्न उत्तर आलोचना करवा लेखा देख चंदन आस लिखा कौन लिख देख लिखाई चंदन गाँ चित्र को देख एटा चंदन गाँ चित्र कौन देखुच तले लेख। तो पिला माने जगह बहुत कम देची तो तुम मैंने मु चित्रटा को देखे दूसरी चित्रटा को देख पिला माने एटा होची चित्र देखे चंदन गाँव दोष। तो प्रथम लेख पिला माने गुटे पॉइंट लिखिदेव ये छोट किना गाँर बा ग्रामर परिवेश लिखिदेव देखिए टिके परिवेश टिके गाँर दे लिख गाँर परिवेश सबुजरे भर्ती एवं सबुजरे भर्ती बड़ बड़ सब गछ लता सबुआड़े भर्ती ओके। ग्रामर परिवेश लिखित पिला माने परिवेश गाँर परिवेश बहुत सुंदर गाँर परिवेश बहुत सुंदर एवं बहुत बड़ बड़ गछ लता चंदन गाँव में भर्ती रही। तापर 2i पॉइंट लिखिदेव ना गोटे 2i पॉइंट लिखिदेव पिला माने कार्यरत लोक माने लिख लोक मैंने जे जार कार्य जाउछंती लोक मैंने किछि पुरुष लोक निज निजर काम जाउछंती पिला माने एठी खेलुछंती महिला जनक पानी आने को जाउछंती बुझिपारे पिला माने सेठी प्रश्न होइतला पिला माने जे चंदनर गाँर चित्र देखी तुम्हें कि देखुच तो चंदन गाँ चित्र तो जगह छोट देछि तो पिला माने एते तो लिखि पारिबोनी तो छोट केन लिखिदेव प्रथम लिखिदेव चंदनर गाँव में बहुत सबुज सुंदर परिवेश देखा जाउछि मु लिखि दी पिला माने तुम लिखिनिया खातारे का सुविधा हो तुमर लिखिबो छोट लिखि दउछु मु लिखिबो गाँटीर परिवेश जहाँ कुछ खाता काढ़ी ताहा लेख छोट किना मु लिखि दउछि परिवेश बहुत सुंदर गाँर परिवेश बहुत सुंदर और सबुजिमारे भरी रही सबुजिमारे भरी रही पूर्णछेद तापर लिखिबो रही किछि बड़ बड़ किछि बड़ बड़ गछ ओ लता लिखिब गाँटीर परिवेश बहुत सुंदर और सबुजिमारे भरी रही किछि बड़ बड़ गछ लता रही सैला आउ गुटे पॉइंट लिखिद पिला माने बेसी लिखिया दरकार नहीं जगह तो धरबनी ऑलरेडी आउ गुटे लिखिब किछि पुरुष कमा देदेव महिला किछि पुरुष महिला ओ पिला माने कौन करछन्ती पिला माने किछि महिला पुरुष महिला पिला माने निज निजर काम रे व्यस्त अछंती निज निजर काम रे व्यस्त अछंती एठी देखो पिला माने एठी देखो ए लेख पिला देख जो पुरुष जे काम जाउछि स्त्री लोक काम जाउछि पिला माने एठी खेलुछंती तुमे लिखिबो एपरि पिला बुझिहलो तुमे जो लिखि पारिबो छोट कि ना लिखि पारिबो तो बस्ते अछंती महिला जनक तापर लिखिबो महिला जनक पानी नहीं जाउछंती ओके एतिकी लिखिदेव। तापर नेक्स्ट प्रश्न कौन दीजिएगा पिला कार्य 1 तुम्हें अंचल को अनुमान कर तुम चारि पाखरे थिबा लोक और स्थान गुड़िकर परिवेश पर्यवेक्षण कर लोक माने स्थान गुड़िकर किपरि परस्पर सहित संपर्कित तुम परिवेश तले
ଲେଖିବ। ଦେଖ ଦୋକାନୀ, ଦୋକାନୀ କ'ଣ କରେ ପିଲାମାନେ? ଏଠି ଦେଖ ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ଦୋକାନୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଦୋକାନୀ କ'ଣ କରେ? ଜିନିଷ ବିକ୍ରି, ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିବା। ତାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରେ। ତ ଆଉ କ'ଣ କରେ ପିଲାମାନେ? ଲେଖିବ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରେ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ଲେଖିବ କହୁଛୁ ପିଲାମାନେ? ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦୈନନ୍ଦିନ। ଦୋକାନୀ କ'ଣ କରେ? ଦୈନନ୍ଦିନ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଲେଖ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରେ। ସଇଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପର୍କିତ କରେ, ସାମଗ୍ରୀ ସହସାନ୍ତ କରେ, ଯୋଗାଏ। ତ କ'ଣ ଲେଖ ପିଲାମାନେ? ଏଟା ଲେଖିବ। ଆଉ ଲେଖିବ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ଲେଖିବ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପର୍କିତ କରେ, ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଲେଖିବ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଡ଼କ ଓ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଲେଖିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁକୁ ଯୋଡ଼ୁଛି। ମନେ ହେଲା? ପ୍ରଥମଟା ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ଦୋକାନୀ କ'ଣ କରେ? ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ ଲେଖିବ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଡ଼କ ଓ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁକୁ ଯୋଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରେ ପିଲାମାନେ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅସୁସ୍ଥତା ବା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଟୀକା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଧରିବନି। ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇଥାଏ। ସଇଲା। ପୋଲିସ କ'ଣ କରେ ପିଲାମାନେ? ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରେ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଲେଖିଲ ପିଲାମାନେ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରେ? ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଟୀକା ପ୍ରଦାନ କରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ସଇଲା। ପୋଲିସ କ'ଣ କରେ? ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବ। ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟ କ'ଣ କରେ ପିଲାମାନେ? ତୁମେ ଜାଣିଛ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ସବୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ? ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଲେଖିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଶାରୀରିକ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। 2 ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ?
3i এই পয়েন্টটাରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଆଉ 3iଟାରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ସୁନାଗରିକ ଭାବରେ ଗଢ଼େ। ସୁନାଗରିକ ଭାବେ ଗଢ଼େ। ସଇଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଆସ କଥା ହେବା। ଆସ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? କଥା ହେବା। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳ, ଭଲ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାର୍କ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭଳି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ତୁମେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ପାର୍କ। ତ ପାର୍କରେ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ମୁଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଥିବ। ପ୍ରଥମେ ପାର୍କରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ଏମିତି ପାର୍କ ଲେଖିଦେବ। ଫାଷ୍ଟ ପାର୍କ ଖାତାରେ ପାର୍କ ଲେଖିଦେବ, ଗାର ପକାଇଦେବ। ଖେଳିବା, କମା, ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଓ ପ୍ରକୃତି ଉପଭୋଗ କରିବା। ସଇଲା, ପାର୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଦେଲି, କାଟି ଦେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ପିଲାମାନେ? ଦେଇଥିଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପୁଣି ସେମିତି ଲେଖିବ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲେଖିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲେଖିଦେବ, ଗାର ପକାଇଦେବ। ଲେଖିବ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ, କମା ଦେବ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ତ କ'ଣ ଗଲା ପିଲାମାନେ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ଅଛି? ଡାକ୍ତରଖାନା। ପୁଣି ସେମିତି ଲେଖିବ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଯେମିତି ସେମ୍। ଡାକ୍ତରଖାନା ଲେଖିଦେବ। ଡାକ୍ତରଖାନା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ? ଡାକ୍ତରଖାନା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଗାର ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେମିତି ଲେଖ ପିଲାମାନେ। ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା। ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା। ଔଷଧ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ପାଇବା ପାଇଁ। ସଇଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ରହିଗଲା? ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ମୁଁ ପାର୍କ କହିଦେଇଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟ କହିଦେଇଛି, ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି, ଆଉ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ପୁଣି ସେମିତି ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲେଖିବ ଆଗେ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଗେ ଯାହା କହୁଛି ସେମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲେଖିଦେବ। ସେମିତି ଗାର ପକାଇଦେବ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାଏ ବା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥାଏ। ସଇଲା। 1 ନମ୍ବର ବୁଝିପାରିଲେ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିଲା ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ? ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାର୍କ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ତାର ଆନ୍ସର କହିଦେଉଛି। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ଯଦି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନଥାଏ, ତେବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ତାପରେ ଏଇ ଭିତରୁ କ'ଣ ନଥିଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ? ପାର୍କ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ, ପାର୍କ ଲେଖିବ। ପାର୍କ ନଥିଲେ ଲେଖି ସାରିଲ। ପାର୍କ ନଥିଲେ ଖେଳିବା, କମା, ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଓ ସମୟ ବିତାଇବା ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ତ 2 ନମ୍ବରରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯଦି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଗୁଡ଼ିକ ପାର୍କ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ
ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନଥାଏ। ତୁମର କୌଣସି ଯଦି ନଥିବ ଗୋଟେ ନଥିବ ତ ଧର ପାର୍କ ନଥିଲେ ଖେଳିବା, ବିଶ୍ରାମ ନେବା, ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବ। ଲେଖିବ କଷ୍ଟ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ବିଦ୍ୟା ନଥିଲେ, ପୁଣି ସେମିତି ଲେଖିବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିଲେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ। ମନେ ହେଲା, ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ। ସଇଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଡାକ୍ତରଖାନା, ପୁଣି ଲେଖିବ ସେମିତି ଡାକ୍ତରଖାନା ନଥିଲେ, ଡାକ୍ତରଖାନା ନଥିଲେ ରୋଗ ହେଲେ, ଆମର ନଥିଲେ ଆମର ରୋଗ ହେଲେ, ଆମର ରୋଗ ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା କଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତା, କଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତା। ତ ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ କଷ୍ଟ ହେବ ନା ହବନି? ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତା। ସଇଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଥିଲେ, ଲେଖିବ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଥିଲେ, ସେମିତି ସେମ୍ ଲେଖିବ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଥିଲେ ଗାଁରେ ପକାଇଦେବ। ତାପରେ ଲେଖିବ ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁ, ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁ ଓ ସହରକୁ, ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁ ଓ ସହରକୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା। ତ ବୁଝିପାରିଲ 2 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଯିବା। ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଷ୍କାର ଓ ନିରାପଦ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଦେଖ 3 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର। ତ 3 ନମ୍ବର ଲେଖିବ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଷ୍କାର ଓ ନିରାପଦ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିବ ବା ଲେଖିଦେବ। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଆବର୍ଜନାକୁ, ଭଲ କରି ଖାତା ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। 3 ନମ୍ବର କହୁଛି, 2 ନମ୍ବର ଲେଖି ସାରିଲି। ଆବର୍ଜନାକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇବା, ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇବା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଖରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପାର୍କରେ ସଫେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପାର୍କରେ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଯୋଗ ଦେବା, ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗ ଦେବା। ଗ ନମ୍ବର ଲେଖିବ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ତାପରେ ଘ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଘ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ସବୁଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଛ ଲଗେଇବା, ସବୁଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଇବା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଦିରେ ଧାଡ଼ି ମାନି ଚାଲିବା ଓ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା। ତ ବୁଝିପାରିଲ 3 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବ। ଓକେ, ଏଇଟା ମୁଁ ପିଲାମାନେ କେତେ ନମ୍ବର ଆଲୋଚନା କଲି। ତାହେଲେ ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। କେତେ ନମ୍ବର ଆଲୋଚନା କଲି ପିଲାମାନେ? 1 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଟିକେ
ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ହଁ, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଠିକ୍ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ 3 ପିଲାମାନେ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଠିକ୍ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେ ଠିକ୍ ରଖେ ତ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିବା। ପ୍ରଥମ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ମାଳି। କ'ଣ ଲେଖିବ? ମାଳି। ଟିକେ ଗାର ଦେଇଦେବ, ମାଳି ଲେଖିଦେବ। ମାଳି ମାଳି କ'ଣ କରେ ପିଲାମାନେ? ଲେଖିବ ପାର୍କର ପୟକରେ ପା, ଏଟା ପୟକରେ ପା ପିଲାମାନେ, ପୟକରେ ପା କରେ ପାର୍କ ର ଗଛ ଲତାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଗଛ ଲତାର ଯତ୍ନ, ଅନ୍ତେଶ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ତାପରେ ଲେଖିବ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। କ'ଣ ଲେଖିବ ଏଠି? ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଏଠି ଗାର ପକାଇଦେବ। ଲେଖିବ ରାସ୍ତା ଆଉ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ କୁ ସଫା ରଖନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖିବ? ସଫା ରଖନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ତୁମ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖେ ପିଲାମାନେ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ରକ୍ଷୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ରକ୍ଷୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ରକ୍ଷୀ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁରକ୍ଷା ରଖନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ଦିଅନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି। ସଇଲା। ତ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା କି ଦରକାର? ମାଳି ଦରକାର। ମାଳି କ'ଣ ଦରକାର? ପାର୍କରେ ଗଛଲତାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ କ'ଣ କରନ୍ତି? ରାସ୍ତା, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ରକ୍ଷୀ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ନର୍ସ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି। ସଇଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତଳେ ଥିବା ସାରଣୀକୁ ଦେଖ। ପାର୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ବିଭିନ୍ନ ତାଲିକା ଅଛି, ଉପକରଣ ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଉତ୍ତର କହୁଛି, ତୁମମାନେ ଦେଖ। ତ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଚେକ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏଠି ଦେଖ, ଏଟା ହେଉଛି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ। ଯେ ସିମେଣ୍ଟ ଇଟାର କାମ করে ତାକୁ କ'ଣ କରେ ପିଲାମାନେ? ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦିଆହେଇଥିଲା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲା। କ'ଣ କାମ କରେ? ଏଟା ହେଉଛି କୋଣନି। ତ ଏଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ, ଏଠି ଲେଖିବ ବଢ଼େଇ। ବଢ଼େକେଢ଼େ ହର୍ଷଇ ବଢ଼େଇ କ'ଣ କରେ ପିଲାମାନେ? ଲେଖିବ କାଠରେ ଗୃହ ଉପକରଣ। ଗୃହ ଉପକରଣ ତିଆରି କରେ। ଏଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ନାମ କ'ଣ ଲେଖାଇଛି? ଲେଖିବ କରତ। ମନେ ହେଲା? ଏ ନାମ ଲେଖିବ ବଢ଼େଇ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବଢ଼େଇ କ'ଣ କରେ? କାଠରେ ଗୃହ ଉପକରଣ ତିଆରି କରେ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖାଇଛି ପିଲାମାନେ? ଏଟା ଦେଖ, ଏଟା ଲେଖିବ ମାଳି। ମାଳ ଶୈଳୀ କ'ଣ କରେ ପିଲାମାନେ? ଗଛ ଲତାର ଯତ୍ନ ନିଏ। ଗଛ ଲତାର କ'ଣ କରେ ପିଲାମାନେ? ଯତ୍ନ ନିଏ। ଯତ୍ନ ନିଏ। ଏଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଲେଖ ପିମ୍ପା। ପିମ୍ପା କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପିମ୍ପା। ଏଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ବା ଝାଡ଼ୁଦାର, ଯାହା ଲେଖିପାର। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। କ'ଣ କରେ ପିଲାମାନେ? ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫେଇ କରେ। ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫା କରିବା। ଏଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଝାଡ଼ୁ। ଏଟା ନାମ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଝାଡ଼ୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଥିବ ପିଲାମାନେ? ଏ ହେଉଛି ଲେଖିବ, ଏଟା ଲେଖିବ ବିଦ୍ୟୁତ ଯନ୍ତ୍ରୀ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ବିଦ୍ୟୁତ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବା ଲାଇନମ୍ୟାନ। ଏଟାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ଏଟା କ'ଣ ଲେଖିବ? କ'ଣ କାମ କରୁଛି?
ବିଦ୍ୟୁତ ମରାମତି କ'ଣ ଲେଖିବ? ବୟସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବୟସ, ବି ବୟସ ବିଦ୍ୟୁତ ମରାମତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲାସ୍, ପୟଲ ଆକାର ଦନ୍ତେଶ ହନ୍ ପ୍ଲାସ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ବିଦ୍ୟୁତ ମରାମତି, ଏଇଟା ନାମ ହେଉଛି ପ୍ଲାସ୍। ତ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲେଖ, କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଅ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଟା। ତାପରେ ହେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ମୋତେ ଜଣେଇବ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ କରିବ? ମୋତେ ଜଣେଇବ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛ ପିଲାମାନେ? ଟିକେ ହଁ, ତ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଯିବା। ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ତ ଲେଖିବ, ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ହର୍ଷକୁ ଲେଖିଛୁ, ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଏକାଠି ହେଲେ ଲେଖିବ, ଯାହାକୁ ଯାହା ଲେଖ, ଏକରେ କାଠ, ସେଠି ଏକାଠି ହେଲେ କଠିନ କାମ, କଠିନ କାମ ସହଜରେ ହୁଏ, ସହଜରେ ହୁଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ତାପରେ ଲେଖିବ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ସଇଲା, ଏତିକି ଲେଖିଦେବ। ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲେଖିବ, ଏକାଠି କାମ କଲେ କାମଟି ସହଜରେ ହୁଏ। ବାତ୍ୟା ହଉ, ବନ୍ୟା ହଉ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହଉ, ପରସ୍ପର ମିଳିମିଶି କଲେ କାମଟି ସହଜରେ ହେଇଥାଏ, ସମ୍ପଦରେ ହେଇଥାଏ। ଓକେ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପରସ୍ପର ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି କି? ଲେଖିବ ହଁ କରନ୍ତି କି, ଲେଖିବ ଆମ, ହଁ ଦେଇକି ଲେଖିବ, ହଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପରସ୍ପର ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଏତିକି ଲେଖ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମେ ତୁମ କାଟିଦେବ, ଲେଖିବ ହଁ, ତୁମ ଲେଖିବ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଘଟଣା ମନେ ପାଇପାରେ କି? ହଁ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଯେତେବେଳେ, ତାପରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ଏଠି ଫାଙ୍କା ଅଛି, ତ କେମିତି ଲେଖୁଛି ଦେଖ। କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଲେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ? ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ମିଶି ରାସ୍ତାର ବନ୍ଧ ମରାମତି କରିଥିଲେ। ସଇଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସଇଲା। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ, ହଁ, କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ତୁମ ପରିବାର କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ପର୍ବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତୁତ ବେଳେ ତୁମେ ପରସ୍ପର କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ତ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ? ତୁମ ପରିବାର କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ଭଲ କରି ବୁଝ। ଏଟା କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆସ
କଥା ହେବା କ'ଣ କରିବା ପିଲା ଆସ ଲେଖିବା ଆସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବା। ତ କେଉଁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବ କରେ ଲେଖିଦେବ ଘର ସଫା କରିବା ଘର ଟିକେ ପିଲା ମୁଁ ସଫା କରିଦେଉଛି ପିଲା ଭଲସେ ଲେଖିଦେଉଛି ଭଲସେ ତ କେଉଁ ସମୟରେ ତୁମେ ପରିବା ସାହାଯ୍ୟ କର ଲେଖିବ ଘର ସଫା କରିବା ଘର ସଫା କରିବା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆଉ 2ରେ ଲେଖିଦେବ ଘର ସଜାଇବା ଘର ସଜାଇବା। 3 ନମ୍ବର ଲେଖିବ ରୋଷେଇ ବାସରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। 3 ନମ୍ବର ଲେଖିବ ବଜାର ସଉଦା କରିବା ବଜାର ସଉଦା କରିବା। ତ ବୁଝିପାରିଲ ତୁମେ କେଉଁ କାମରେ ତୁମ ଘର ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କର ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଖ ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର କ'ଣ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମ ଲେଖିବ କ'ଣ କରିବ 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର କହିଦେଉଛି ଲେଖ ଗଛ ଲଗାଇବା ଗଛ ଲଗାଇବା। ଗଛ କ'ଣ କରିବ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଗଛ ଲଗାଇବା ଲେଖିଦେବ ତାପରେ ଗାର ଦେଇଦେବ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଗଛ ଲଗାଇ ପାଣି ଦେବା ଉଚିତ ସଇଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତା ଘାଟ ବଜାରକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ସଦସ୍ୟ ମିଶି କ'ଣ କରିବା ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ। ତ କ'ଣ କରିବ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଲେଖିବ ଅଯଥାରେ ଜଳ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଜଳ ଟ୍ୟାପକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା। ଓକେ ଏଇସବୁ ଘଟଣା ମନେ ପକାଇ ଲେଖିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସମର୍ଥ କରନ୍ତି ଏହିପରି ଘଟଣା ମନେ ପକାଇ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କହିସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି ମୁଁ ଡବଲ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ହଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟାର ଉତ୍ତର ସେଇ ଯେ ଉତ୍ତରଟା କହିଲି ପିଲାମାନେ ଏହି ଉତ୍ତରଟା ହେବ ପ୍ରକୃତି ଓ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସେଇ ଯେ ଉତ୍ତରଟା କହିଲେ ନା ସେଟା ତାହାର ଉତ୍ତର ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରକୃତି ଓ ଆମମାନଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସୂତ୍ରରେ କେଉଁ ଉପାୟ ଅଛି ତ ଏଠାରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ ପ୍ରଥମେ ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ ଗଛ ଲଗାଇବା ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ 2 ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା ଏଇଟା ଯେ କହିଥିଲି ସେଇଟା ନା ସେଟା ଭୁଲ କହିଦେଲି ଆବର୍ଜନା ସେଟା ହେଇଥିଲା ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା। 3 ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସେଇ କହିଲି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବା ଓକେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଓ ଏକାଠି ହୋଇ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ କି ଲେଖିବ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ହଁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଲେଖିବ କିପରି ତାପରେ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ ଆଇର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିବ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ ଭାଇଚାରା ବୃଦ୍ଧି। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଆଉ ଆଇଭି ଲେଖିବ ସାମାଜିକ ବିକାଶ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା।
ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ର, ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ, ଡ୍ରାଇଭର ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଭୂମିକା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ତ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ଏଠି ଅଛି ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ କରେ ପିଲାମାନେ? ଲେଖିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଘରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ମନେ ହେଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଲେଖିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଲେଖିବ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଛାତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର କହିଦେଇଛି। ଏଟା ଲେଖିବ ଛାତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଲେଖିବ ଛାତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଏଟା ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଲେଖ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ? ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଦଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ତାର ଆନ୍ସର ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଲେଖ ପିଲାମାନେ। ତ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ତ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦଳଗତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ତ ଲେଖିବ ଏକାଠି କାମ କଲେ ସମୟ କମ୍ ଲାଗେ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ। ଭଲ ଯୋଜନା ହୁଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ? ପରସ୍ପର ଶିଖିବା ଓ ଶିଖାଇବା ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଦଳରେ କାମ କଲେ ସାହସ ବଢ଼େ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଲେଖା ହେଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଦଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ଏକାଠି କାମ କଲେ ସମୟ କମ୍ ଲାଗେ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ। ଭଲ ଯୋଜନା ହୁଏ। ପରସ୍ପର ଶିଖାଇବା ହୁଏ। ଦଳ ହେଇ କାମ କଲେ ସାହସ ବଢ଼େ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ତୁମର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଲେଖିବ। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ନିବେଶ କରିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ମାନିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ
ମିଳିମିଶି ରହିବା। ସଇଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ। 4-5 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଗଠନ କର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାଲିକାରୁ ଗୋଟିଏ ମଜାଦାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଛ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ବାଛିବ? ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ଏଇଟା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଯେକୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସହଜ ହେବ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ତ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ, ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଦଳର ନାମ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଦଳର ନାମ। ଦଳର ନାମ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏଠି ବ୍ରାକେଟ ଦେଇକି ଲେଖିବ ଛୋଟ ଦଳ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ତୁମ ନେଇଛ ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମୂର୍ଧନ୍ୟ। ସଇଲା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ଆନ୍ସର କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ। କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ? ଏଠି ଲେଖିବ ଦଳର ନାମ ଲେଖିଦେଲ, ମନୋନୀତ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଦଳର ନାମ। ଏଠି ଲେଖିଦେବ ସବୁଜ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲେଖିବ ସବୁଜ ସେନା। ସବୁଜ ସେନା। ମନୋନୀତ କାର୍ଯ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ। କ'ଣ ଲେଖିବ ଏଠି? ଏଇ ଘରଟାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ତାପରେ ଲେଖିବ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ ଦରକାର? ଗଛର ଚାରା। ଆଉ କମା ଦେବ। ତାପରେ ବେଲଚା କମା, ପାଣି କମା, କୋଦାଳ ଆଉ ସାର। ଓକେ। ତାପରେ କ'ଣ ଶିଖିଲ? କ'ଣ ଶିଖିଲି? ଏକାଠି କାମ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ? ଗଛ ଲଗାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ପରସ୍ପର ମତ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ସେ ଗୋଟିଏ କହିଛି ପିଲାମାନେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କହିଛି। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ, ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କରିଦେଲି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଚିତ୍ରରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରହେଳିକାକୁ ମିଶେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତ ମିଶେଇ ଦଉଛି ମୁଁ, ତୁମେ ଲେଖ। ତ ପ୍ରହେଳିକାରେ ନହେବ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ହବ ମୁଁ ଅଟଇ ଭାଇ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଟା କ'ଣ ହବ ରେ? ଆନ୍ସର ହବ ପିଲାମାନେ ସଭିଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ? ମୁଁ ଅଟଇ ଭାଇ ଏମିତି ସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମ ଅଟନ୍ତି, କାଳେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ବସ୍ ତାଙ୍କରି ଦୂର ଥାଇଲି। ଏଟା ହବ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। କ'ଣ ହବ? ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୟାକାର ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତାପରେ କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ରଖେ ଚିଠି ଦୂର ପାଖରେ, ପାର୍ସଲ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକଟେ ପକେଇଦେ ମୋର ନାମ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? କି ଲେଖିବ? କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ସେଟା ଲେଖିବ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଲେଖିବ? ରଙ୍ଗରଙ୍ଗିଆ ଲାଇଟ୍ ଭରି ରଙ୍ଗରଙ୍ଗିଆ ଚିଜ ସକାଳ ନ ଆସିଲେ ହୁଏ ନିଦ। ପରିବା ଫଳ ସଙ୍ଗକୁ ଡାଲି ମସଲା। ଏଟା ଲେଖିବ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଦୋକାନ। ଦୋକାନ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି? ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗା ମୋର ଦୌଡ଼ ଖେଳଟା କ'ଣ ହବ? ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ଲେଖା ଅଛି ଦେଖ। ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଇଛି? ଦଳ ତିଆରି କରିବ। କ'ଣ କରୁଛି? ତୁମ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଦଳ କର। ହେଲା, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଦଳ ତିଆରି କର। ଏଇଟା ହେଉଛି କରିବ କି ନାହିଁ ଦରକାର। ଗୋଟେ ପହଳି ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଲେଖା ଅଛି। ହଁ, ତୁମେ ଆଗରେ ସ୍ଥାନ ଏହିପରି ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା ସାଙ୍ଗ ସହ ସମାଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତ ପ୍ରହେଳିକା ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ହେଲା, ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ପ୍ରହେଳିକା ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିପାରିବ। ତ ମୁଁ ପ୍ରହେଳିକା ଲେଖୁଛି, ତୁମେ ଖାତାରେ ଏଠି ଲେଖିନ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରହେଳିକା ଆଇରେ ଲେଖିଦେବ। ଆମେ ଲେଖିବ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ
ଯାଉ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦିଶେ ନାହିଁ। ଦିଶେ ନାହିଁ କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର? ଏ ଲେଖିଦେବ ବସ୍। ପ୍ରତିଦିନ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବ ତୁମେ ପହଳିକାରେ ଲୋକେ ଭିତରେ ବସନ୍ତି। ଲୋକେ ଭିତରେ ବସନ୍ତି। ତାର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚାଲେ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଗାଡ଼ି। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ଗାଡ଼ି। ସଇଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପହଳିକାରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? 3 ନମ୍ବର ପହଳିକାରେ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଗୋଟିଏ ଘର ଦୁଇ ଦୁଆର ଭିତରେ ଅନେକ ଚୌକିଦାର। କ'ଣ ହବ? ଦାନ୍ତ। ଭିତରେ ଘର ହେଲା, 2ଟି ଦୁଆର ମାନେ 2ଟା ପାଟି ଉପରେ ଗୋଟେ ତଳେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଭିତରେ ଅନେକ ଚୌକିଦାର, ଦାନ୍ତ। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କର, ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଓକେ, ଯଦି ତୁମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ି ଚାହୁଁଛ କ୍ଲାସ୍ 1 ପାଖରୁ 10 ଯାଏ ତୁମେ ଜଏନ୍ ହୁଅ। କେବଳ JOIN ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଜଏନ୍ ଅଛି। 29 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦେଇକି ମୋ ପାଖରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ି ପାରିବ। ଓକେ, ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସହ ଆସିବ। ଓକେ।